औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तुसी वेखदे पे हो पंजाबी चैनल। मुहम्मद शफीक और मास्टर यूसुफ तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र ने, क्योंकि पंजाबी चैनल है और पंजाब दे जितने भी सूफ़ी शायर होए ने उन्हां दे बारे अक्सर असी गलबात करते रहने और अब मज़ीद अगे भी करांगे। सूफ़ी शायरां दे विच जिहड़े चोटी दे शायर ने उन्हां दे विच एक नाम है दाइम इकबाल दाइम। एक अलामा इकबाल साहब ने साढ़े मुसव्वरे पाकिस्तान, और पंजाबी दे विच जिहड़ा नाम है वो दाइम इकबाल दाइम ने। इन्हां दे कलाम तुसीं नैट ते लिखोगे तुहानूं काफ़ी सारे गुलूकार सूफ़ी सिंगर मिलणगे जिहड़े तुहानूं सूफ़ी अपना दाइम इकबाल दाइम दा कलाम तुहानूं सुणाणगे। तो अज साढ़े कोल फिर तशरीफ़ लैके आए ने मास्टर मुहम्मद यूसुफ साहब। असी इन्हां नूं जी आयां नूं कहने कि साढ़े कोल उथों कक्के कोलू यानी वज़ीराबाद गुजरांवाला दे करीब है, उथों चल के लाहौर साढ़े कोल आए ने और अज असी इन्हां दे नाल गलबात करांगे। दाइम इकबाल दाइम साहब दे नाल इन्हां दियां मुलाकातां रहीआं ने, याददाश्तां रहीआं ने, उस मुतलक इन्हां दे नाल गलबात करांगे। मास्टर साहब की हाल है, खैरियत है जनाब? अल्लाह दा एहसान है, शुक्र है, मेहरबानी। जी मास्टर साहब, सब तो पहले असी तुहानूं पुछांगे कि तुहाडी जदों दाइम इकबाल दाइम साहब दे नाल मुलाकात हुई है, पहली दफ़ा किस तरह तुहाडी मुलाकात हुई सी? वो एक लंबी कहानी है दाइम साहब नाल मुलाकात दी कि मैं उस इलाके में जाके टीचर लगा सा किसी 1974 एज ए PTC टीचर गवर्नमेंट की सर्विस मेरी उधर हुई सी। तख्तादारा जिस पिंड रांझा होया, वो रांझा का नाम तो नहीं सी, उसका नाम मुराद बख्श सी। अच्छा। लेकिन क्योंकि रांझा उन्होंने जात सी, रांझा इलाका ही रांझियां दा ते उन्होंने इलाके में फत्तू वाला पिंड सी तख्तादारे दे नाल, उत्थे मैं जाके टीचर लगा वां। उन्हां समयां दे विच उहदे नज़दीक एक म्याणा गुंदड़ नाल एक शायर होए ने, सराज नाम सी उन्हां दा। बहुत बड़े शायर और सूफी मरद सन, बहुत कलाम उन्हां दा पाए दा सी। उन्हां 1939 में सोहनी मेवाड़ लिखी सी कि जिहड़ी जाके छपी सी 1992 में। अच्छा। क्योंकि विच किताबां काफ़ी होर आ गईयां जिहड़ियां छापदे रहे। उन्हां दी ज़बानी एक बारी उत्थे बैठे आ म्याणे गुंदड़ उन्हां दे घर, ते उन्हां कहा कि बई एक ये गालबन वाक़या वे 75 का 1975 उन्हें कहा कि मैं एक शायर सुनिया में सराज साहब फरमाते ने कि वासू पिंड है, उत्थे एक दाइम इकबाल दाइम नाम शायर है कि जेड़ा सोहनी मेवाड़ अजकल लिख रहा। अच्छा जी। जे जदों कि उन्होंने ये भी साबित होया, फिर उस वक्त उन्होंने की वजह तो उन्हें जिक्र किया, तो उस जिक्र के मैनू भी शौक पैदा होया कि यार वो दाइम साहब वेखने चाहिए ने कि जेड़े इस वक्त मतलब है कि सोहनी मेवाड़ की किताब के उत्ते मतलब एक काम पे करते हैं। तो ये शुरू तो थोड़ा बहुत शौक सी मेरा भी। अच्छा जी। चले गए, उन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने उस जमाने में ही वो किताब छपवाई तो पहुँच गई सी। लेकिन जदों सराज साहब ने दसिया कि किताब वो तो छपवाई तो पहुँच गई है, 1-2 महीने तक छप जानी है, लेकिन वो लिखी पहला सराज नाल सी, लेकिन वो पई रही काफ़ी देर उन्होंने ज़बानी उन्होंने किताब के उन्हें खुद ही लिखे कि बड़ी देर तक पई रही। फिर जो दाइम साहब की किताब छप गई तो फिर सराज साहब ने सोहनी मेवाड़ छपवाई सी। अच्छा। तो ये दोवें जे मुसन्नफ ने बड़े पाए दे मुसन्नफ सन और बहुत दरवेश आदमी सन। खासकर जोड़े सराज साहब सन वो तो बहुत अमीर आदमी सन, क्योंकि इलाकाई लिहाज से मतलब कि सन उन्होंने कुछ बच्चे मतलब अच्छियां तालीमां पा के डॉक्टर वगैरह बन गए। तो दाइम साहब जोड़े सन इन्होंने उस जमाने में काफ़ी किताबां दे, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक दाइम साहब 52 किताबां दे मुसन्नफ ने। अच्छा, माशाअल्लाह। ते दाइम साहब दा जरिया मुआश की काम करते सन? दाइम साहब मैं जो उन्हें सोहनी मेवाड़ की किताब लिखे है ना, उन्हें खुद अपनी कलम नाल लिखा कि इत्थे लाहौर कोई मीद बुक डिपो है, उत्थे आके तो मुसवदे के अख्तियारात जोड़े ने उन्होंने दे जाते सन मीद बुक डिपो नूं, और उन्होंने कोई मुआवजा वगैरह या रोटी का सिलसिला उन्होंने ही चलता रहा। ये ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं कि किस तरह करते रहे। लेकिन किताब में उन्होंने लिखा कि हकूक जोड़े ने ये मैं हमीद बुक डिपो नूं दे छड़े। अच्छा।
ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਖਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਇਤਨੇ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਲਦਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਇਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠ ਜੋੜ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲੱਪਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਲੁਕ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਆਪ ਅਕਸਰ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਨਵਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਵਾਲਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਵਾਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੂਫੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੂਟੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜੋ ਮੀਏ ਬੂਟੇ, ਏਡਾ ਹੋਰ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਦਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਾਤ ਸੋਹਣੇ, ਤਾਈਓ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਲਖ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਅਲਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਮਹਦੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਲਖ ਲਾਏ, ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਾ ਪਰਦਿਆਂ ਲਿਖ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡੇ, ਸ਼ੁਤਰ ਤਬਾਹ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਂਡੇ ਸੋਹਣੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਦੇ ਭੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਜਵਾਨ ਖੜਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਸੂਫੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਹਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਖਨਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਣ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੰਗ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਨਵਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਲ ਮੇਥੋਂ ਸੁਖਨਵਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਵਾਵਾ, ਸੱਸੀ ਗਮਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਸੀ ਦੀ ਖਾਕ ਉਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੋੜਿਆਂ ਮਰਦ ਨੇ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਦੋੜਿਆਂ ਮਰਦ ਨੇ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋ ਦਰਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੰਗ ਅਲਾਈ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੱਸੀ ਖੂਬ ਰਵਾਈ ਪਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਵਸਮੂ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ, ਉੱਠ ਵਸਮੂ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ, ਅੱਗ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਸੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੁਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਮਖਲੂਕ ਸੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲੀ ਵੇਖ ਸ਼ੋਧੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਏ ਨਭਾ ਚੰਗੀ, ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਮਾਰਸਾਂ ਸੱਟ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰਾਂ ਬੰਬੋਰ ਕੇਚਮ, ਕੱਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰਾਂ ਬੰਬੋਰ ਕੇਚਮ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੇਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਵਸਮੂ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ,
ਅੱਗ ਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਮਾਮ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਮਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਝੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਝੁਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਫਾਲੀਏ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਠੱਟਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਸਜਾਦ ਸਾਰਾ ਸੈਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਲੰਦਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸੀ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਲਮਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਕਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸ਼ਾਲੀ ਲਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਗੋਲੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਆਓ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ, ਪੈਦਲ ਮੰਡੀ ਬਾਉਲ ਦੇ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਮੁਲਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਥਲੀ 4 ਕਾਗਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਮ ਹੋਈ, ਬਸ ਆਹ ਰਖਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਝੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਝੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਾਈ ਹੀਰਨ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੌੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗਏ ਸਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਰਾਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਜਰਾ ਦਰਬਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਸਲਾਮ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਕਰ ਆਏ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਫਿਲ ਬਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲ ਬਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫੇਲ ਬਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਫਿਲ ਬਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਾਹੇ ਖੜਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਲਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀਰ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਆਰਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਾਈਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਹੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ, ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲ ਬਦੀ ਬੜਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲ ਬਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਲਹਿਜਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ, ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਮੰਝਿਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਲੋਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਲਸਫੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੇ ਚੰਦ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਸਮ ਸੀ, ਕੱਦ ਬੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਪ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਸਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਵੇਖਣ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਮਾਰਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਝੁੱਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਆਪ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਾ ਇਲਮ ਔਰ ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੁਗਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਕਬੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮੀਦ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਾਇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।